اس سے پہلے سیاسی لیڈروں کے استقبال تو آپ دیکھتے رہے ہیں، آج ہم آپ کو دکھائیں گے سب سے بڑے لیڈر کا استقبال جو سب کو لیڈر بناتا ہے۔ کوٹلی آزاد کشمیر کی تحصیل چوڑی کے گاؤں چیڑی سے تعلق رکھنے والے صدر محلم قدرت اللہ شہاب کا ریٹائرمنٹ پر شاندار استقبال کیا گیا۔ گاڑیوں کے بڑے قافلے کی شکل میں گھر تک لایا گیا۔ یہ کسی سیاسی لیڈر کا استقبال تو نہیں تھا، مگر سیاسی لیڈروں کو اس مقام پر پہنچانے والے ایک استاد کا استقبال ضرور تھا، جس کی بدولت نوجوان تعلیم حاصل کر کے مختلف شعبوں میں اپنا اور اپنے علاقے اور ملک کا نام روشن کرتے ہیں۔ پرنسپل قدرت اللہ شہاب جب صدر محلم ریٹائر ہوئے تو ان کو گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کے بڑے قافلے کی شکل میں لایا گیا۔ گالا کے مقام پر بھی بڑی تعداد میں لوگوں نے پھولوں کی پتیاں نچھاور کی اور گلے میں مالا ڈال کر خراج تحسین پیش کیا۔ پرنسپل قدرت اللہ شہاب 40 سال تک محکمہ تعلیم میں علم کی شمع روشن کرتے رہے، محنت اور دلچسپی سے اپنی ڈیوٹی سر انجام دی اور آج ایک عظیم لیڈر کی طرح ان کا استقبال کیا گیا۔ قدرت اللہ شہاب کا کہنا ہے، میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس کے حکم سے میں نے ایسے انداز سے اپنے فرائض سر انجام دیے اور جس کی بدولت آج پروکار طریقے سے میرا استقبال کیا گیا، گاڑیوں کے بڑے قافلے کی شکل میں گھر تک لایا گیا۔ اس سب کا کریڈٹ میرے دوست احباب اور فیملیز کو جاتا ہے۔ محکمہ تعلیم میں سروس کرنے والے ساتھیوں کے لیے یہ ایک بہترین میسج ہے کہ اگر آپ اپنی ڈیوٹی دلچسپی اور محنت سے سر انجام دیں گے تو آپ کا عزت و وقار بلند ہوگا۔ قدرت اللہ شہاب نے کہا کہ میں ساری کامیابی کا کریڈٹ اپنے والدین کو دیتا ہوں اور اس کے بعد میرے موسم قائد محمد مطلوب انقلابی مرحوم کی بدولت، جنہوں نے میری ہر مقام پر رہنمائی اور تربیت کی۔ آج اتنی خوشی ہے جتنی کہ کسی استاد کو اپنے طالب علم کو پوری کامیابی کے ساتھ اپنی منزل مکمل کرنے کے پر خوشی ہوتی ہے۔ اور میں نے نہ صرف یہ کہ ان کو تعلیم کی تکمیل کروائی، اس کے بعد ہمیشہ میں نے ان کے ساتھ خاص تعلق قائم رکھا اور یہ میرے پاس میں ان کے ہاں آتا جاتا رہا۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ انہوں نے اپنے وہ فرائض جو محکمہ تعلیم کی طرف سے ان پہ عائد ہوتے تھے، تعلیم کی کہ محکمہ میں انہوں نے اختیار کیا ہے، اس میں بھرپور خدمات انجام دی ہیں۔ تعلیمی اور انتظامی خدمات دونوں انہوں نے کی ہیں اور محکمہ بھی ان کے بارے میں نہایت مطمئن رہا ہے۔ ایک اچھے افسر کی حیثیت میں ان کو دیکھا جاتا رہا ہے اور آپ علاقے کے عوام خوش نصیب ہیں کہ آپ کے اندر رہ کر کے انہوں نے بہت بڑی ترقی کی ہے اور آپ کے طلباء کو زیور علم سے آراستہ پیراستہ کیا ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ ریٹائرڈ پرنسپل قدرت اللہ شہاب صاحب موجود ہیں۔ آج آپ کا ایک لیڈر کی طرح، جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے جتنے بھی اگر کوئی وزیر یا اس طرح کا کوئی آتا ہے تو اس کا استقبال کیا جاتا ہے، پھولوں کی پتیاں نچھاور کی جاتی ہیں، لیکن سب سے بڑی بات کہ ایک ریلی کی شکل میں، ایک قافلے کی شکل میں آپ کو گھر تک لایا گیا۔ کیا کہیں گے کہ اپنی 40 سالہ جو محکمہ تعلیم میں جو سروس ہے اس کو مکمل کرنے کے بعد آج آپ کی ریٹائرمنٹ ہوئی ہے، اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولاً میں رب باری تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ اس باوقار انداز سے جو ہے وہ میری سروس کی تکمیل ہوئی۔ تو سروس کی تکمیل پہ جب میں ادارہ سے نکلنے لگا تو میرے سٹاف نے کہا جی کہ ہم آپ کے ساتھ چلیں گے۔ تو اس طرح یہ قافلہ وہاں سے شروع ہوا اور پھر راستے سے اور قافلے شامل ہوتے گئے۔ یہ لوگوں کا پیار، ان کی محبت اور ان کا خلوص تھا کہ گھر تک ایک جو ہے نا وہ ریلی اور بڑے جلوس کی جو ہے وہ شکل اختیار کر گیا۔ تو یہ سب لوگوں کی جو ہے محبت اور ان کے پیار کا نتیجہ ہے، ورنہ میں کیا ہوں، بس یہ رب کا فضل و کرم ہے۔ اور
उसी के फजल करम से ये सारा मुमकिन होगा। सर, जिस गांव से आपका तल्लक है, अगर 40 साल पहले की बात की जाए तो उस वक्त अभी भी यहाँ पर उस तरह की अगर सहूलियात की बात की जाए तो यहाँ पर मैसर नहीं है। तो 40 साल पहले जब आपने महकमा तालीम में या उससे पहले आपने तालीम हासिल की थी तो आपको बेशुमार मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा होगा, और उसके बाद आपने महकमा तालीम में अपनी जो सर्विस है उसका आगाज़ किया। तो कौन सा वक्त मुश्किल था, और आज इस दौर में जो देखने और सुनने वाले हैं उन लोगों को क्या पैगाम देंगे? कोई मुश्किल नहीं, जिस तरह के हालात हों उन्हीं हालात में बंदा जो है वो रहना जीना वो सीख लेता है। तो उस वक्त चूँकि ये पैदल रास्ते थे सारे और पैदल सफ़र था, तो उस दौर में वो जो है ना वो आसान था, इतना कोई मुश्किल नहीं लगा। आज के दौर में अलबत्ता अगर पीछे की तरफ नज़र दौड़ाएं तो 20-30 साल पहले 35 साल पहले तो लगता है जी कि किस तरह वो मैनेज होता होगा। तो बड़े आसानी के साथ अल्लाह के फजल करम से, क्योंकि जितने ये लोग जफाकाश होते हैं, ये पैदल चलने वाले, दूर दराज रहने वाले, इतने अल्लाह ताला इनको हिम्मत भी देता है, और उनकी जफाकशी की वजह से वो हिम्मत वो हौसला मिल जाता है, और वो काम सहल पसंद लोगों की निस्बत ज़्यादा बेहतर तरीके से अच्छे तरीके से कर सकते हैं। मुझे ज़िंदगी में कहीं जो है नहीं इस हवाले से कभी कोई किसी प्रॉब्लम का या किसी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। 2 रोज़ कबल भी स्कूल स्टाफ की जानब से और आज़ाद कश्मीर बर से जो सदर मलमीन हैं और डिवीज़नल डायरेक्टर और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर समेत जो स्टाफ था, उन्होंने आपके एजाज़ में एक तकरीब का इनकाद किया। वहाँ पर भी आपका वल्हाना इस्तकबाल किया गया, और आज एक फिर जोश और जज्बे के साथ आपको घर तक लाया गया। इस सब चीज़ों का क्रेडिट किसको देते हैं कि यहाँ पर जो आपको आज इज़्ज़त मिली है, इसका क्रेडिट किसको समझते हैं कि जाता है? इज़्ज़त और ज़िल्लत जो है ये चूँकि रब के अख्तियार में है, और जिसे चाहता है वो इज़्ज़त से नवाजता है, लेकिन ये इज़्ज़त ये वक़ार ये काम से होते हैं। तो मैंने अपनी सारी सर्विस में अपने बसात के मुताबिक पूरी खुलूस नीयत के साथ कोशिश की है कि मुझे जो ड्यूटी असाइन हुई है मैं उसको जो है ना भरपूर तरीके से अपनी बसात के मुताबिक अदा करूँ। तो शायद ये उसका नतीजा है। और फिर जो है वो चूँकि जहाँ वालिदैन की दुआएं, रब का फजल करम, फिर आज आपने देखे होंगे कि आज की इस तकरीब में जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा खुशी का बायस बने वो मेरे उस्ताद मोहतरम थे, जिनकी तरबियत का नतीजा था कि मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, वो मौजूद थे। तो ये सब इनके जो है ना दुआओं का नतीजा और अल्लाह के फजल करम का नतीजा है कि ये लोगों का प्यार, जिनकी मोहब्बत, इनका खुलूस जो है वो मुझे मिला है। तो जो अपने असातिज़ा भाई हैं जो इस वक्त महकमा तालीम में सर्विस कर रहे हैं, उनको क्या पैगाम देंगे? अगर वो अपना काम नेक नीति के साथ, खुलूस के साथ, मेहनत के साथ, डेडिकेशन के साथ करेंगे तो रब ताला उन्हें इसी तरह जो है ना वो इज़्ज़त से, वक़ार से नवाजेगा, और एक बेहतर मुकाम वो माशरे में, सोसाइटी में पा सकेंगे अगर खुलूस नीयत के साथ काम करेंगे। बिल्कुल जी, आज आपने देखा कि एक वल्हाना अंदाज से इनका इस्तकबाल किया गया, और यही लोग असल में जो हकदार होते हैं। अगर हम दीगर जगहों की बात की जाए तो इस्तकबाल किए जाते हैं, तो उन सब जो भी शख्स किसी मकाम पर पहुंचता है तो उसके पीछे एक उस्ताद ही की मेहनत होती है, और एक उस्ताद ही किसी शख्स को उस मकाम तक पहुँचाने में अहम किरदार अदा करता है। और आज के इस्तकबाल में सबसे अहम बात कि इनके जो उस्ताद मोहतरम थे, पलंदरी से उनका तल्लुक़ था और बुज़ुर्ग थे, और इस उम्र में भी वो यहाँ पर आज इस तकरीब में उन्होंने भरपूर शिरकत की और उन्होंने खुशी का इजहार किया। तो हम सब लोगों को भी चाहिए कि जो तालीम हासिल कर रखे हैं वो अपने जो असातिज़ा हैं उनकी कदर करें, अपने वलदैन के साथ साथ अपना जो उस्ताद है उसकी जब कदर करेंगे तो अल्लाह ताला फिर आपको इज़्ज़तों से नवाजेगा। तो हम सब को चाहिए कि दिगर जब हम लोगों की वहाँ पर इस्तकबाल करते हैं, उनकी इज़्ज़त करते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो इज़्ज़त के लायक है एक उस्ताद ही है कि किसी भी मकाम में पहुंचने पर जो एक उस्ताद ही की बदौलत इंसान उस मकाम पर, उस मरतबे पर फाइज होता है। तो इन सारी जो खिदमात हैं उनका क्रेडिट सिर्फ उस्ताद को ही जाता है। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, एक नई वीडियो के साथ दोबारा मिलेंगे। अल्लाह नेगबान। बहुत शुक्रिया।